Hi all. Today we are going to start new section 8.3. So in this section we will discuss what is meant by rank of a matrix. Okay. So consider this m by n matrix A equal to a11, a12, etc. a1n, a21, a22, etc. a2n, am1, am2, etc. amn. This is an m by n matrix. Okay, these are the rows of this matrix. First row a11, a12, etc. a1n. Okay, so we write first row as u1 equal to a11, a12, etc. a1. Then second row u2 equal to a21, a22, etc. a2n, etc. Then mth row. Here in this matrix we have m rows, so mth row um equal to am1, am2, etc. amn. Okay, so these are the rows of this matrix. So these u1, u2, etc. um, okay, are called row vectors of the matrix A. Okay, similarly we consider these columns a11, a21, etc. am1. This is the first column. Okay, so we write this first column as v1, then second column v2, which is equal to a12, a22, etc. am2, etc. vn, which is equal to a1n, a2n, etc. amn. This is the nth column. Okay, so these v1, v2, etc. vn are called column vectors of the matrix A. Okay, so these are the two terminologies, row vectors and column vectors. Okay, now we will give a definition. The set u1, u2, etc. um is either linearly independent or linearly dependent. Okay, then we have the following definition. So what is mean by linearly independent set of vectors or linearly dependent set of vectors? We already seen this from this definition 7.6.3, that is from the previous chapter. Okay, a set of vectors x1, x2, etc. xn is said to be linearly independent if the only constant satisfying the equation kx1 plus k2, k1x1 plus k2x2 plus etc. plus knxn equal to 0 implies k1 equal to k2 equal to etc. kn equal to 0. Okay, ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഈ സെറ്റ് x1, x2, etc. x എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെറ്റ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, നമ്മളതിനെ ഈ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള k1ഉം k2ഉം എക്സെട്ര kn ഒക്കെ എന്തായിരിക്കണം? 0 ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സെറ്റിനെ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള u1, u2, എക്സെട്ര um ഒന്നെങ്കിൽ അത് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആവാം. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണോ അല്ലേ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. റാങ്ക് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ്, യു വിൽ ഡിഫൈൻ റാങ്ക് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ്. ദ റാങ്ക് ഓഫ് ആൻ എം ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് എ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ റാങ്ക് ഓഫ് എ. ദിസ് ഇസ് ദ നൊട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, റാങ്ക് ഓഫ് എന് ഈ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ നൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുക. റാങ്ക് ഓഫ് എ ദ മെട്രിക്സ് ഈസ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റോ വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ എ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സ് എടുക്കുക, എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ്, അതിലെ റോ വെക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും u1, u2, എക്സെട്ര. ഇപ്പോൾ എം ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ u1, u2, എക്സെട്ര um എന്ന് പറയുന്ന റോ വെക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വെക്ടേഴ്സ് ലീനിയർലി, അതിലെത്ര എണ്ണം ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് നോക്കുക, അതിലെ മാക്സിമം നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? റാങ്ക് ഓഫ് ദാറ്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം. Okay, consider this example, rank of a 3/4 matrix. Okay, here we have 3 rows and 4 columns. 3 rows and 4 columns. A equal to 1, 1 minus 1, 3, 2 minus 2, 6, 8, 3, 5 minus 7, 8.
Okay, we want to find the rank of this matrix. So we can list the rows, row 1 as U1, okay, row 2 U2, and row 3 U3. We have 3 rows. Okay, so we will get U1, U2, U3 are row vectors. So we have a set U1, U2, U3. Now this set is said to be linearly independent if K1 U1 plus K2 U2 plus K3 U3 equal to 0 implies K1 equal to K2 equal to K3 equal to 0. This is the condition for linearly independent. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 4U1 മൈനസ് 1/2 U2 മൈനസ് U3 ഈക്വൾ ടു 0 എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം ഇതെന്തല്ല, ഇത് ഈക്വൾ ടു 0 അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഇത് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ല, പിന്നെ എന്താണത്, ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ റോ വെക്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റ് ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സെറ്റ്. ഓക്കെ, ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ്, സിൻസ് നെയ്തർ U1 nor U2 is a constant multiple of the other, the set of row vectors U1, U2 is linearly independent. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ U1 എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്, അതുപോലെ തന്നെ U2 എന്തല്ല, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ രണ്ടെണ്ണമുള്ള സെറ്റ് U1, U2 എന്താണ്, അതിൻ്റെ ആ സെറ്റ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷൻ പ്രകാരം നമ്മൾ ഈ 3 വെക്റ്റേഴ്സ് എടുത്തു, ആദ്യം അതിൻ്റെ സെറ്റ് എടുത്തു, അപ്പോൾ അത് ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഡെഫിനിഷന് പ്രകാരം നമുക്ക് റാങ്ക് 3 അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റോ വെക്റ്റേഴ്സ് ഇൻ എ ആണ് റാങ്ക് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ റോ വെക്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെ 3 എണ്ണമാണ്. അപ്പോൾ ആ സെറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് കിട്ടി. പിന്നെ നമ്മൾ 2 എണ്ണമുള്ളത് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഈ 2ഉം ഈ 3ാമത്തിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആ 2 എണ്ണം U1, U2 ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പിന്നെ 3 അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് 2 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും റാങ്ക് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നൗ റോ സ്പേസ്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാപ്റ്റർ 7 റോ വെക്റ്റേഴ്സ് U1, U2, U3 ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ് 1 ആർ സെറ്റ് ഓഫ് വെക്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ വെക്റ്റർ സ്പേസ് R4. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം U1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ്, U1 എന്ന് പറയുന്നത് 1, 1, -1, 3 ഈ വെക്റ്ററാണ്, 4 ട്രിപ്പിളാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ U1 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ദിസ് ബിലോങ്സ് ടു R4 നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരു സിംഗിൾ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ബിലോങ്സ് ടു R എന്ന് പറയാൻ പറ്റും, റിയൽ ലൈന്. ഓക്കെ, നമ്മളത് ജനറലി ഒരു പെയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ബിലോങ്സ് ടു R2. ഇനി നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ XYZ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ബിലോങ്സ് ടു R3. ഈ ഫോമിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ XYZ then some P, so this belongs to R4. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ വെക്റ്റർ ഈ ഫോമിലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഈ 1, 1, -1, 3 എന്ന് പറയുന്നത് R4 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ U2, U3 എന്തിലാണ്, R4ലുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ R4 ഒരു വെക്റ്റർ സ്പേസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ദീസ് വെക്റ്റേഴ്സ് U1, U2, U3 ആർ എ സെറ്റ് ഓഫ് വെക്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ വെക്റ്റർ സ്പേസ് R4. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ R സഫിക്സ് എ എടുക്കുന്നത് സ്പാൻ ഓഫ് ദ സെറ്റ് U1, U2, U3. അതിനാണ് നമ്മൾ R സഫിക്സ് എന്ന് എടുക്കുന്നത്, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ദ വെക്റ്റേഴ്സ് U1, U2, U3. സ്പാൻ ഓഫ് ദിസ്
u1 u2 u3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ദ വെക്ടേഴ്സ് u1 u2 u3. ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാപ്റ്റർ 7-ൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ RA എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഈ നമ്മളിവിടെ u1 u2 u3 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ R4-ലുള്ളൊരു സെറ്റാണ്. ഇതൊരു വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, സ്പാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വെക്ടർ സ്പേസിൻ്റെ ഒരു സബ് സ്പേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു സബ് സ്പേസിനാണ് നമ്മൾ റോ സ്പേസ് ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ് എ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് R∩A എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, R∩A പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സ്പാൻ ഓഫ് ദ സെറ്റ് u1 u2 u3. അപ്പോൾ അതിനാണ്, ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റോ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, റോ സ്പേസ്. ഓക്കെ, ഇനി നൗ ദ സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് u1 u2 നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എക്സാമ്പിളാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ u1 u2 നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് കിട്ടി. ആൻഡ് ആൾസോ സ്പാൻസ് RA. ഓക്കെ, RAനെ സ്പാൻ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ എവറി വെക്ടർ ഇൻ RA ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് എ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദീസ് വെക്ടേഴ്സ് u1 u2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് RA എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലെ ഏതൊരു എലമെൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈ u1 u2ൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. എന്ന് മാത്രമല്ല u1 u2 ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബേസിസ് പഠിച്ചപ്പോൾ. ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റും ആണ്, സ്പാൻ ചെയ്യണമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? അത് ഈ സെറ്റ് RAൻ്റെ ഒരു ബേസിസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ബേസിസ് ഫോർ A എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഈ u1 u2 എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദ റോ സ്പേസ് RA അതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ബേസിസിൻ്റെ എലമെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബേസിസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെറ്റാണ് u1 u2 എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റാണ് ഇവിടെ ബേസിസ്. അതിൽ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 വെക്ടറാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 2 ആണ്. ഓക്കെ, നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് റാങ്ക് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ബൈ റിഡക്ഷൻ, റോ റിഡക്ഷൻ. Okay, the rank of A can be found by row reducing A to row echelon matrix B. അതായത് സപ്പോസ് വി ഹാവ് എ മെട്രിക്സ് എ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് റോ എക്ലോൺ ഫോം മെട്രിക്സിലേക്ക് ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സ് ആണ് ബി എന്ന്. എൻ്റെ റോ എക്ലോൺ ഫോമാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഈ ബി കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് തിയറത്തിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തിയറം പറയുന്നത് റാങ്ക് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ബൈ റോ റിഡക്ഷൻ. തിയറം 8.3.1. ഇഫ് എ മെട്രിക്സ് എ ഈസ് റോ ഈക്വലൻറ്റ് ടു എ റോ എക്ലോൺ ഫോം ബി. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് എ, അതിനെ നമ്മൾ ബിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ബൈ യൂസിങ് റോ എലമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളിതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ഇതെന്താണ്? ഒരു എ ഈസ് റോ ഈക്വലൻറ്റ് ടു ബി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് മെട്രിക്സാണ് എയും ബിയും, റോ ഈക്വലൻറ്റ് മെട്രിക്സുകളാണ്. ഓക്കെ, ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ റോ എക്ലോൺ ഫോമാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻസ് എന്താണ്? ദ റോ സ്പേസ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു ദ റോ സ്പേസ് ഓഫ് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ RA ഈക്വൽ ടു RB ആയിരിക്കും. റോ സ്പേസ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു റോ സ്പേസ് ഓഫ് ബി ആയിരിക്കും. സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ, ദ നോൺ സീറോ റോസ് ഓഫ് ബി ഫോം എ ബേസിസ് ഫോർ ദ റോ സ്പേസ് ഓഫ് എ. ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിലുള്ള നോൺ സീറോ റോസ് എൻ്റെ RAൻ്റെ ബേസിസ് ഫോം ചെയ്യും.
ഓക്കെ, എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നമുക്കൊരു ആറേ ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ റോ സ്പേസ് ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ബേസിസ് ഏത് ഫോം ചെയ്യും? ഈ ബിയിലുള്ള നോൺ സീറോ, ബി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിലുള്ള നോൺ സീറോ റോസ് അതിൻ്റെ ബേസിസ് ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, തേർഡ് വൺ, റാങ്ക് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോസ് ഇൻ ബി. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റാങ്ക് എങ്ങനെ കാണാം? റാങ്ക് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളൊരു മെട്രിക്സ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റാങ്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടെ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ റാങ്ക് കാണുന്നത് അതിനെ റോ എക്ലോൺ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ്. അപ്പോൾ റോ എക്ലോൺ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മെട്രിക്സ് കിട്ടും. ആ റോ എക്ലോൺ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോം ഉണ്ട്, ആ ഒരു ഫോമിലേക്ക്. അപ്പോൾ അതിലുള്ളൊരു കണ്ടീഷനാണ് എന്താണ്? റോ 0 റോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ എഴുതുമെന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു 0 റോസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ബി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ്, അതെന്ന് വെച്ചാൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ റോ എക്ലോൺ ഫോമാണ്. ആ റോ എക്ലോൺ ഫോമിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും, എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു റോയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെൻറ്റ് നോൺ സീറോ ആയാലും അത് നോൺ സീറോ റോ ആണ്. ഓക്കെ, എല്ലാ എൻട്രികളും 0 ആകുമ്പോഴാണ്, ഒരു റോയിലെ എല്ലാ എൻട്രികളും 0 ആകുമ്പോഴാണ് 0 റോ ആകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലുള്ള നോൺ സീറോ റോസ് കൗണ്ട് ചെയ്യും. അതാണ് ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ എക്സാമ്പിളാണ്. എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് എടുത്തു. ഓക്കെ, ഇതിനെ നമ്മൾ എലമെൻ്ററി റോ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫൈനലി ഈ ഇത് കിട്ടും. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കാണേണ്ടത് റാങ്ക് ഓഫ് എ ആണ് കാണേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ നൊട്ടേഷൻ പ്രകാരം റാങ്ക് ഓഫ് എ ഇത് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. റാങ്ക് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിയറം പ്രകാരം നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോസ് ഇൻ ബി, ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബി. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോൺ സീറോ റോസ് ഏതാണ്? ഇതൊരു നോൺ സീറോ റോ ആണ്, ഇതും നോൺ സീറോ റോ ആണ്, താഴെയുള്ളത് 0 റോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 2 ആണ്. സോ റാങ്ക് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് കാണുന്നത് ബൈ റെഡ്യൂസിങ് ടു, ഈ നമുക്ക് പല രൂപത്തിൽ റാങ്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു മെത്തേഡ് റാങ്ക് ബൈ റോ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്. ആ മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ റോ എക്ലോൺ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ആ റോ എക്ലോൺ ഫോമിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോസ് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യും. അതായിരിക്കും നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ തിയറത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ എക്സ്പ്ലനേഷന് മുകളിൽ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് റോ സ്പേസ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു ദ റോ സ്പേസ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വി ഹാവ് എ എന്ന് പറയുന്ന തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ റോ എക്ലോൺ ഫോമാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എ ആൻഡ് ബി ആർ റോ ഈക്വലൻറ്റ് മെട്രിസസ്. ഓക്കെ, എപ്പോഴാണ് ഒരു മെട്രിക്സ് വേറൊരു മെട്രിക്സിനോട് റോ ഈക്വലൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? ഇഫ് ദ റോസ് ഓഫ് ബി were obtained from the rows of A by applying elementary row operations. ഓക്കെ, ഒരു മെട്രിക്സ് വേറൊരു മെട്രിക്സിനോട് റോ ഇക്വലൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ മെട്രിക്സിൽ എന്തെങ്കിലും റോ ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തിയാൽ കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഇത് മെട്രിക്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് ഇക്വലൻ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി ബി കിട്ടുന്നത് എയിലുള്ള 2 റോസ് നമ്മൾ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഇഫ് വി സിംപ്ലി ഇൻ്റർചേഞ്ച് 2 റോസ് ഇൻ എ ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ബി, ദെൻ ദ റോ സ്പേസ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ദ റോ സ്പേസ് ഓഫ് ബി ആർ സെയിം. റോ സ്പേസ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്പാൻ ഓഫ് ദിസ് U1 U2 U3 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് കിട്ടുന്നത് ഈ U1 U2 ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? സ്പാൻ ഓഫ് U2 U1 U3. അതാണ് നമുക്ക് ബി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് എന്ത്? ബി റോ സ്പേസ് ഓഫ് ബി
ഇതാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടും എന്താണ് ആക്ച്വലി സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു എലമെൻ്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഈ സ്പാൻ ഓഫ് u1 u2 u3 എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദ വെക്ടേഴ്സ് u1 u2 u3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് റോ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരു റോനെ നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അത് വേറൊരു കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ റോ ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ എയും ആർ ബി എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് വെൻ ദ റോ വെക്ടേഴ്സ് ബി ആർ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ദ റോ വെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ. ഓക്കെ, ഈ ആർ ബി എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് റോസ് ഓഫ് എ ആണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും റോ ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് റോ എ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു റിലേഷൻ കിട്ടും. ഇനി ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ആർ എ ഈക്വൽ ടു ആർ ബി എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡായി. കോൺവേഴ്സ്ലി എ ഈസ് റോ ഈക്വലന്റ് ടു ബി, since we can obtain A by applying row operations to B. Okay, hence the rows of A are linear combinations of the rows of B, and so it follows that Ra is a subset of RB. That means this one. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Ra ഈക്വൽ ടു ആർ ബി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഫൈനലി ഇഫ് റോ റെഡ്യൂസ് A into a row echelon matrix B, okay, then the non-zero rows of B are linearly independent, and the non-zero rows of B forms a basis for the row space Ra. Okay, അപ്പോൾ അതാണ് ഈ തിയറത്തിൽ പറയുന്ന ഈ മൂന്ന് കേസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. റോ സ്പേസ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു റോ സ്പേസ് ഓഫ് ബി. The non-zero rows of B form a basis for the row space of A, and rank of A equal to the number of non-zero rows in B. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇഫ് വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് റാങ്ക് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ബൈ റോ റിഡക്ഷൻ, then we will reduce our matrix into its row echelon form. Then we count the number of non-zero rows in that row echelon form. That is the റാങ്ക് ഓഫ് ദ ഗിവൺ മെട്രിക്സ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ തന്നെ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് കാണണമെങ്കിൽ അതിനെ റോ എക്കലോൺ ഫോമിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോസ് കൗണ്ട് ചെയ്യും. അതാണ് ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ എക്സസൈസ് പാർട്ടിൽ റാങ്ക് കാണാനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻ പ്രോബ്ലം 1 to 10 യൂസ് 3 ഓഫ് തിയറം 8.3.1. That means rank of A equal to the number of non-zero rows in B. B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ റോ എക്കലോൺ ഫോമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് non-zero rows ആണ് ആ തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിൻ്റെ റാങ്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതിനെ റോ എക്കലോൺ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. അതിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് non-zero റോസ് കൗണ്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. റോ എക്കലോൺ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം, ഓൾറെഡി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ 1 to 10 വരെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ക്ലാസ് റൂമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.